not a shore through you to be, not a gnarly, not a humi bo, not a jonabayu, chidanandarupa. Shivoham, Shivoham, Chidanandarupa, Shivoham, Shivoham, Chidanandarupa, Shivoham, Shivoham. Nacha prana sanko nabui panchubayu navasaptu dhatu navapanchokosha navakpanipadu nacha pastu payu Chidanandarupa Shivoham Shivoham Chidanandarupa Shivoham Shivoham Chidanandarupa Shivoham Shivoham Name Vishurago Name Logo Padunaiva Vinaiva Matsayavada Dharma Nachanto Nakamo Namoksho Chidanandarupa Shivoham Shivoham Chidanandarupa Shivoham Shivoham Na punyang na papam na sukham na dukham na mantra na tirtha na veda na janya aham bhojanang naivojam na bhoktam Chidanandarupa Shivoham Shivoham Chidanandarupa Shivoham Shivoham Chidanandarupa Shivoham Shivoham Namitu Nasanka Namijati Veda Ida Noiva Minaiva Mata Najan Navandhu Namitram Guru Naiva Shishwa Chidanandarupa Shivoham Shivoham Chidanandarupa Shivoham Shivoham Chidanandarupa Shivoham Shivoham Aham Nirvikalpo Nirakara Rupam
Vibhutya cha sarvo indriyanam nacha sampatam noiva mukti nameya Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham এখন বেদমন্ত্র পাঠ করবো, সবাই পার্টিসিপেট করুন। ওম বাগ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনঃ মে বাচি প্রতিষ্ঠিতা। प्रतिष्ठितं मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविः मेधि आविः मेधि वेदस्यामानि सह श्रुतं मे मा प्रहसिह वेदस्य मानिस्तः श्रुतं मे मा प्रहसिह अनेनोदितेन अहोरात्रां संददामि अनेनोदितेन अहोरात्रं संदधामि रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि लीतं वदिष्यामि सत्यं वदामि तद्भक्तारमवतु तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु तारम् अवतारम् शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांतिः। ओम आप्यायन्तु मम अङ्गानि बाणः चक्षुः। ओम आप्यायन्तु मम अङ्गानि वाक्चक्षुः। श्रोत्रमाथः बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि श्रोत्रमाणः बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदाम् सर्वं ब्रह्म उपनिषदम् अहं ब्रह्म निराकुर्यात् मां ब्रह्म निराकरोत्
Maham Brahmani Rakuriyas Mama Brahmani Rakarot Nirakarnamastu Nirakarnameyastu Niranamastu Nirakarnamastu Namaste Moi Santo Te Moi Santo Om Shanti 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 Om Shanti Shanti Om Purnamadaha Purnamidang Purnat Purnamudachyate Om Purnamadaha Purnamidang Purnat Purnam Mudachyate Purnamaya Purnameva Avashishvate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishvate Shanti 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 Om Shanti 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 Om Shanti, Shanti. Om Sahanavatu Sahanau Bhunaktu Avidyam Karvavahoi Sahaviryam Karvavahai Tejasi no aditamastu ma vidvishabahoi Tejasino Adhitamastu Ma Vidvishabhai Om Shanti 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 Om Shanti 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 Om Shangno Mitraha Shangvarunaha Shangno Bhavati Aryomaha Om Shangnamitraha Shangvarunaha Shangnavavati Aryomaha Shangno Indraha Brihaspatihi Shangno Vishnu Urukramaha Shangno Indraha Brihaspatihi Shangno Vishnu Urukramaha Brahmane Namo Devayu Namo Brahmane Mahadevayu Tvamiva Pratyakshang Brahmasi Tvamiva Pratyaksham Brahmosi Tvamiva Pratyakshang Brahma Vadishvami Tvamiva Pratyaksham Brahma Vadisvami Satyam Vadishvami Satyam Vadishvami Itam Vadami Satyam Vadisvami Tatamamavatu Tatavakaramavatu Navadu Tatvakaramavatu Mamavatu Vakaram
भवतु मामवतारम् शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम भद्रं कर्णे भीषणां देवा। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृण्वां देवा। भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः। भद्रं भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। तुष्टवांशतनोभिः यङ्गै तुष्टुवांसतनूभिः पश्येम देवहितं यथायुः। वशेम देवहितं यतायुः। शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। আমরা আমাদের আলোচনায় প্রবেশ করছি। আজকে আমাদের আলোচনার পর্ব ব্রহ্ম উপলব্ধি 936তম পর্ব। আজ 2024 সালের জুলাই মাসের 21 তারিখ রবিবার। এটি ডিজিটাল মোডে 225তম আলোচনা, 225th ডিজিটাল সানডে টক। আজকের আমাদের আলোচনার প্রসঙ্গ একটা অত্যন্ত বহু আলোচিত প্রসঙ্গ, কিন্তু এই প্রসঙ্গটি ভীষণ জরুরি। যারা সাধারণ জীবন নেবেন বা নিয়েছেন বা নিতে চাইছেন তাদের জন্য এটা ভীষণ জরুরি। ভগবানের পথে যিনি যেতে চান তার জন্য ভীষণ জরুরি। আবার জীবনে ভগবানকে বাদ দিয়েও অনেকে থাকতে চান, পারেন, থাকা সম্ভব। যারা একটা সৎ জীবন যাপন করতে চান বা পারবেন বা পারবার জন্য আগ্রহী, সবার জন্যই এটি প্রয়োজন, অত্যন্তই প্রয়োজন। বিষয়টি দিব্য মন, ডিভাইন মাইন্ড। ডিভাইন মাইন্ড এটি অনেকেই আলোচনা করেছে। আধুনিক পর্বে যারাই আমাদের বেদ বা উপনিষদ বা এমনকি ভাগবত গীতা নিয়ে যারা আলোচনা করেছেন তারা সবাই মন নিয়ে আলোচনা করেছেন, এবং মনের একটা ভাগবতী রূপ এটি মোটামুটি কমন সবারই আলোচনার মধ্যে, কোনো না কোনো লেভেলে সেটি কম। যেমন যারা ভাগবত গীতা আলোচনা করেছেন তারা মনকে নিয়ে আলোচনা করেছেন আত্মতত্ত্বের সময়। সাংখ্য যোগে মনের বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে, জ্ঞান যোগে মন নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে সম্পদ বিভাগ, দেবাশিস সম্পদ বিভাগ যোগে। আবার মনের ক্লাসিফিকেশন নিয়ে আছে গুণত্রয় 14 চ্যাপ্টার, গুণত্রয় বিভাগ যোগে। আর ভাগবত গীতায় যেটি সর্বশেষ মোক্ষ যোগ, সেটি মনের উপরেই স্থাপিত। প্রশ্ন হচ্ছে সেই মনটি কেমন, কি দিয়ে গড়া সেই মন, সেই মনটির পরিচয় কি, আর যদি সেই মনটি আলাদা হয়, আমাদের এই মন থেকে যদি আলাদা হয়, তাহলে সেই মনটি কেমন করে গড়ে তোলা যায়, বা কেমন করে সেই মনের ঠিকানায় পৌঁছানো যায়। আমাদের ঋগ্বেদে দশম মণ্ডলে
পুরুষ সূক্ত খুব বিখ্যাত। ভগবান নিজে ঘোষণা করছেন তার এই পরম পুরুষ রূপ, পরম পুরুষ রূপ তিনি ঘোষণা করছেন। তিনি বিশ্বব্যাপ্ত, তিনি সর্বত্র, তিনি বহু ব্যক্ত, তিনি সার্বিক হয়ে আছেন, তিনি মহাবিস্তৃতে আছেন, আবার তিনি অতি ক্ষুদ্রের মধ্যেও আছেন। এই যে পরম পুরুষ, তার বর্ণনা ঋগ্বেদে রয়েছে। এটি পাশাপাশি আমরা দেখব বাকসূক্তে ঋগ্বেদেই দেবী বাক তিনি তার পরিচয় ব্যক্ত করেছেন। তিনি কে, তার কি পরিচয়, তার কি কার্য, তার কি উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে। এই দুটি কানেক্টেড, দুটি ঋগ্বেদের দশম ভাগে। এরই সঙ্গে কানেক্টেড হরগৌরীর অষ্টকম করলেন শঙ্করাচার্য, বিস্তৃত আলোচনা করলেন হরগৌরী অষ্টকম। একই সঙ্গে দেবাদিদেব আর জগৎ মাতা দুজনকেই তর্জমা করা হয়েছে। পুরুষ সূক্তে বলছেন সহস্র শীর্ষ পুরুষ সহস্রাক্ষ সহস্রপাদ সভূমিং বিশ্বত বিত্বাহ অতিষ্ঠৎ দশাঙ্গুল অঙ্গুল। সহস্র শীর্ষ পুরুষ সহস্রাক্ষ সহস্রপাদ। সহস্র শব্দটি হচ্ছে অসংখ্য, অসংখ্য অর্থে সহস্র শব্দটি ব্যবহৃত। সহস্র মানে 1000 বার, অসংখ্য, লক্ষ কোটি লক্ষ কোটি লক্ষ কোটি। সভূমিং বিশ্বত বিত্বাহ অতিষ্ঠৎ দশাঙ্গুল। তিনি যাই হয়ে আছেন, তিনি এই বিশাল ব্যক্ত হয়ে আছেন। অসংখ্য তার মস্তক, মানে যত মস্তক আছে সবই তার, যত চক্ষু আছে সবই তার, যত পদযুগল আছে সবই তার, যত হস্তাদি আছে সবই তার। তার যদি হবে তার ভেতরে যা কিছু রয়েছে, যত জনের যত কিছু, সেই সবই তার। দশাঙ্গুলম কথাটি ব্যাখ্যা করলেন শঙ্করাচার্য। 10 অঙ্গুলি, এটি একটি সাধন তত্ত্ব। আমাদের যে নাভি কুণ্ডলী, কুণ্ডলিনী শক্তি যখন জাগ্রত হতে থাকে, আমরা যেদিন ন্যাসযোগের একটি বিশেষ পরম্পরা করেছিলাম কিছুদিন আগে, হয়তো মনে আছে সবার, the ball of light was rising up and up and up and up. নাভিমণ্ডলে যখন আসে, নাভিমণ্ডলটি হচ্ছে এই মহাবিশ্বের সঙ্গে কানেক্ট। এটি সৃষ্টির ক্ষেত্র, সৃষ্টির যোগসূত্রের ক্ষেত্র। এখানে সবই থেমে যায়। aspiration of God, good thoughts in life, thoughts of sacrifice, এই সব এখানে থেমে যায়। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যখন সশস্ত্র আন্দোলন শুরু হলো,
বিনয় বাদল, দীনেশ, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকি, এদের বলিদান আত্মবলিদান। এরা কোন একটা সভাতে এসে প্রতিবাদ আন্দোলন করতে এসে আচমকা গুলি খেয়ে মরেন। এরা নিজেদের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে এসেছে যে নিজেদের জীবনের বিনিময়ে দেশের মাকে, দেশমাতৃকাকে স্যালুট করবে। এটি ওই তরুণ বয়সে তাদের সিদ্ধান্ত ছিল। যেদিন ফাঁসি হবে দীনেশের, তার আগের দিন ফাঁসি হবে, পরদিন সূর্য উদয়ের আগে। তার ঠিক আগের দিন সন্ধ্যায় একটি নিয়ম ছিল যে যাকে হ্যাং করা হবে তার যে লাস্ট কমিউনিকেশন যাকেই দিক না কেন এটি যথাযথভাবে প্রোটেক্ট করে তার কাছে সঙ্গে সঙ্গে যত তাড়াতাড়ি সঙ্গে পৌঁছে দেওয়া হয়। তিনি মাকে লিখছেন, দীনেশ গুপ্ত লিখছেন, মা, ছোট চিঠি, তোমায় খুব মনে পড়ছে, আর তুমি আমাকে খুব মনে করছো। তুমি হয়তো ভাবছো এত আকুল আবেদন করলাম ভগবানের কাছে, ভগবানের কাছে এত প্রার্থনা করলাম আমার ছেলের মুক্তির জন্য, তার কল্যাণের জন্য, কিন্তু তুমি হয়তো ভাবছো ভগবান সেটি শুনলে, ভগবান কত নিষ্ঠুর, মায়ের কান্না সে শুনলো না। হয়তো তুমি এমনই ভাবছো মা। আমি তোমায় বলি, আমি ভগবানকে দেখিনি, কিন্তু বিশ্বাস করি ভগবানের এই জগতে প্রতিটি কার্যই তাৎপর্যমূলক। কোন কার্যের মধ্য দিয়ে ভগবানের কি ভাগবতী উদ্দেশ্য রয়েছে সেটি আমাদের জানা নেই। তাই বলি ভগবানের উপরে বিশ্বাস হারিয়ে উঠবে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি ভগবানের দেওয়া কাজে আমি এগিয়ে চলেছি, আর নিশ্চয়ই এর পেছনে ভগবানের বিশেষ কোনো পরবর্তী কার্যক্রম রয়েছে। মা ওকে নসু বলে ডাকতেন, দেখলেন ইতি তোমার নসু, দীনেশ গুপ্ত। কি বিশ্বাস তার! কন্ডেম সেলে রয়েছে, আর কয়েক ঘন্টা মাত্র, তারপর তার প্রাণ চলে যাবে, কিন্তু সে বিশ্বাস করে, এত দৃঢ় বিশ্বাস তার মনে, সে তার মাকে সান্ত্বনা দেয়, তিনি চিঠি লিখছে। ওর মাকে তো খুব ভালোবাসতেন, তাই মাকেই চিঠিটা দিচ্ছে। মাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন, মাও তার এই ছেলেকে প্রাণের চেয়েও ভালোবাসতেন।
এমন হচ্ছে বিশ্বাসের দৃঢ়তা, এটি বাস্তব, কোন গল্প কাহিনীর মধ্যে, একেবারেই বাস্তব। তিনি সঠিক ছিলেন, তাদের প্রাণ উৎসর্গ একটি বলিদান। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, একতা, বিশ্বাস, বলিদান। স্বাধীনতার জন্য এই তিনটি দরকার: ইত্তেফাক, ইতমাদ, কুরবান। ইউনিটি, ফেইথ অ্যান্ড স্যাক্রিফাইস। ভগবানের পথে যিনি যাবেন, তার মনটাকে এমন দৃঢ় করবে না। মন যদি এমন দৃঢ় না হলো, তাহলে সে মনের দানা বাঁধবে। মনের মধ্যে সেই সম্ভার রয়েছে, মনের মধ্যে সেই উপকরণ আছে, মনের মধ্যে সেই গুণ রয়েছে। শঙ্করাচার্য বিখ্যাত বিস্তৃত ব্যাখ্যা করলেন হরগৌরী অষ্টকমের 7 নম্বর শ্লোকে। অম্বোধর শ্যামল কুন্তলা ওই কর্পূর গৌর অর্ধ শরীর কাওই জগত জনন্যই জগত এক পিত্রে নমঃ শিবায় ওই চ নমঃ শিবায়। শঙ্কর বললেন, হ্যাঁ, এটি তো সঠিক। যত সৃষ্টি হয়েছে, মনুষ্য, দেবতা, অবতার আদি, সকল সৃষ্টির আদি মূল সেই দেবাদিদেব আর জগন্নাথ, ওয়ান একজন আছে। সবাই সেখান থেকেই এসেছে। অনেকেই আছেন যারা মনে করেন বিজ্ঞান যা বলবে তাই শেষ কথা, তাদের জ্ঞাতার্থে জানা। যারা এই মেটেরিয়াল সায়েন্সকেই মনে করেন শেষ কথা, তাদের যার ভগবানে বিশ্বাস, তার জন্য এটা দরকার নেই। কিন্তু যিনি মনে করেন শুধু মেটেরিয়াল সায়েন্স যা বলবে, যা ফাইন্ডিং দেবে সেটাই শেষ কথা, তার উদ্দেশ্যে বলছি, শঙ্করাচার্য আজ থেকে কত শত বছর আগে যে ব্যাখ্যাটা করে গেলেন, আর ঋষিগণ আজ থেকে 15,000 20,000 বছর আগে যে দর্শন করে গেলেন, যে তত্ত্ব, আজ এখন সেটি বিজ্ঞানের কনক্লুশনে এসেছে। ওয়ার্ল্ডের শ্রেষ্ঠ সায়েন্টিস্টদের মধ্য থেকে এই বিষয়ে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত তাদের হাত ধরে একজন নোবেল পুরস্কার পেয়ে গেছেন, আর একজন পাননি, কিন্তু তিনি এখনো কাজ করে চলেছেন। থিওডোসিয়াস ডবঝানস্কি, রাশিয়ান সায়েন্টিস্ট, লিখলেন জেনেটিক ডাইভার্সিটি অ্যান্ড হিউম্যান ইকুয়ালিটি। এটি রেকগনাইজ হয়ে গেল, ওর এই গবেষণাটি রেকগনাইজ হয়ে গেল। এই সূত্র ধরেই কলকাতার একজন, অ্যাকচুয়ালি দিল্লির একজন আমেরিকান, ইজ নাও অ্যান আমেরিকান, সিদ্ধার্থ মুখার্জি, লিখলেন ক্যান্সারের উপর, এম্পায়ার অফ অল মেলোডিস। করতে গিয়ে ডিএনএ অ্যানালিসিস করতে হবে,
ক্রোমোজোমকে ফার্দার অ্যানালিসিস করতে হবে, মাইটোকন্ড্রিয়াকে ফার্দার অ্যানালিসিস করতে হবে। ডবঝানস্কি যে সিরিজটা পেলেন, পেপটোনিক সিরিজ যেটি পেলেন, তাতে ডবঝানস্কি কনক্লুশনে এসছেন। এই কনক্লুশনকে বেস করে এখন স্টেম সেলের উপর যে বিপুল ধরনের কাজ চলছে, একটা সেগমেন্ট যে কাজটি করছে সিদ্ধার্থ মুখার্জি এবং তার বিশাল টিম, তার ফাইন্ডিং এর একটু অংশ পড়ছে। রিসেন্ট ফাইন্ডিং হ্যাপ্লো গ্রুপ সম্পর্কে লিখছে। হ্যাপ্লো গ্রুপ জিনের ভেতরে ফার্দার অ্যানালিসিস, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্দার অ্যানালিসিস করে একেবারেই মাইক্রো ন্যানো, 10⁻⁻6 হচ্ছে মাইক্রো, আর তার সঙ্গে যোগ হলো 10⁻⁹, 9×6=15, তার মানে 10⁻⁻50, মানে 1 মিলিমিটারে 10⁻⁻50। এত ভাগের 1 ভাগ হলে যতটা ছোট হয়, সেই পরিমাণ অংশ পর্যন্ত যখন যেতে পারলো, তখন দেখছে ইকুয়ালি। যখন ওটা আরো কম্বিনেশন হয়ে যাচ্ছে, তখন আলাদা আলাদা হয়ে যাচ্ছে, একেবারেই ফান্ডামেন্টাল লেভেলে দেখছে। When the mitochondria's DNA is provided by the mother to the next generation, it goes through some recombination. Again, in the next generation, another recombination takes place. Through DNA mutation of Y chromosomes, a particular group of people having similar Y haplogroup points to a single father long back, many generations back. আরো অনেক কিছু আছে, আমাদের যেটুকু রেলেভেন্ট সেটার উপর। এটা বিপুল বড় একটি সায়েন্টিফিক ফাইন্ডিং। আমাদের যেখানে যে গোত্রতত্ত্বের ভিত্তিটি ওখানে রয়েছে। এটি আমাদের ওই স্তোত্রের মধ্যে হলো, জগত জনন্যই জগত এক পিতৃ। আজকে হ্যাপ্লোগ্রুপস, ওয়াই হ্যাপ্লোগ্রুপস কে 10⁻⁻15 লেভেলে গিয়ে অ্যানালিসিস করে দেখা যাচ্ছে যে একটা পার্টিকুলার ক্যারেক্টারিস্টিক প্রোফাইল তৈরি হয়ে আসছে সেই আদিকাল থেকে। কোয়েশ্চেন, তাহলে এত হিউম্যান ডাইভার্সিটি কি করে হচ্ছে? সেটি নিয়েই এখন ডিল করছেন ওরা। তার মধ্যে সোশ্যোলজিক্যাল ইম্প্যাক্ট, জগতের ইম্প্যাক্ট সব আছে। আমাদের যে 14টি অর্গান, 14টি অঙ্গ, বেসিক ফান্ডামেন্টাল, তার মধ্যে 5টা জ্ঞানেন্দ্রিয়, 5টা কর্মেন্দ্রিয়, আর 4টি অন্তর ইন্দ্রিয়। 5 আর 5 10 আর 4 চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, জ্ঞানেন্দ্রিয় 5টা। চক্ষু, চক্ষু আলোক, সূর্য, আদিত্য, কসমিক কানেকশন। কর্ণ, হিয়ারিং অর্গান,
beak, all direction. Nashika, Pranavayu, Vayu. Jiva, Apsara, জল। জীবের মধ্যে জল ভর্তি হয়ে আছে, খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জীব থেকে জল বের। খাদ্যটাকে ফার্স্ট মোল্ড করে জীবের জল, আবার জল তৈরি হয়। ওই জলটা আসে রক্তের মধ্যে থেকে, কনস্ট্যান্ট সাপ্লাই দিয়ে যায়, আর এইদিকে কনস্ট্যান্ট সেটাকে ব্যবহার করে। জল, ত্বক বায়ুর সঙ্গে যুক্ত। পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, বাক, পানি, বায়ু, উপস্থ, পাদ। বাক অন্তরের শক্তি, অগ্নি। পানি হাত, ইন্দ্র। বায়ু ইয়াম, উপস্থ সৃষ্টি, প্রজাপতি। পাদ বিষ্ণু। অন্তরিন্দ্রিয় চারটি, মন, বুদ্ধি, অহংকার, চিত্ত। মন চন্দ্রমা, বুদ্ধি সৃষ্টি, ব্রহ্মা, সৃজক। অহংকার আত্ম, পরমাত্মা। চিত্ত চেতন, অচ্যুত চেতন। প্রতিটা ডিজাইনটি এমন ভাবে আছে, এই সমগ্র কসমিক সিস্টেমের সঙ্গে প্রতিটা জীবন যুক্ত হয়ে আছে। জীবনের মূল সমস্যা হলো সেই কসমিক সিস্টেম থেকে আমরা সেপারেট হয়ে গেছি, আলাদা হয়ে গেছি। মনের যে কার্যক্রম, মনের কার্যক্রম সেখান থেকে যেন একপেশে হয়ে গিয়েছে। এই সাংসারিক দেনা পাওনা, জাগতিক বিষয়াদি, এটা ওটা সেটা, ক্ষণিকের সব চাওয়া পাওয়া, ক্ষণিকের তৃপ্তি, বাসনা, কামনা, কাম, অহংকার, ক্রোধ, শ্রী অরবিন্দ খুব সুন্দর লিস্টিং করেছেন। গ্রিড, ডিপ্রেশন, অ্যাঙ্গার, গ্রিফ, guilt, low self-esteem, anxiety, jealousy, backbiting, covetousness, envy, sloth, disintegration, turbulent, chaotic। এগুলো সবই হলো মনের অন্ধকারের দিক। অথচ এই অন্ধকারগুলি স্বাভাবিকভাবেই যেন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে মানুষের মধ্যে আছে, কিন্তু আদতে মানুষের কি সম্ভাবনা ছিল না, তার তো উত্তরাধিকার হচ্ছে দেবাদিদেব আর জগন্মাত। সেই থেকে কোটি কোটি লক্ষ লক্ষ স্তর পেরিয়ে আজকে এখানে সে মানুষটা যত স্তর পেরিয়ে আসুক, তার আদি মূলের মধ্যে সেই ভগবত্তা রয়ে গেছে। সে ভগবত্তাটি গেল কোথায়?
কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্য চরিতামৃত লিখলেন। জীব গোস্বামী চৈতন্য চরিতামৃত তখন হাতে লেখা হয়েছিল, তো একটা মূল খণ্ড কৃষ্ণদাসজি করেছিলেন, আর তার দুটো কপি হয়েছে। একটা কপি একজন সরিয়ে রেখেছিল, কবি কর্ণক, এই শিবানন্দ সেনের পুত্র। এই কপিটা তিনি সরিয়ে রেখে গৌড়ে নিয়ে আসেন। রূপ গোস্বামীর হাতে কপি দিলেন। রূপ গোস্বামী ওইটিকে যত্ন করে একটা নিজের কাছে রাখলেন আর একটা গৌড়ে পাঠিয়ে দিলেন। জীব গোস্বামী ওটিকে যমুনায় ফেলে দিয়েছিলেন অরিজিনাল। কেন ফেললেন সেটি উনি লিখলেন। তার অভিযোগ চৈতন্য চরিতামৃত কার কৃষ্ণদাস কবিরাজ সঠিক কাজ করেন, চৈতন্য লীলা পুরোপুরি প্রকাশ করে সঠিক করেন। কেন বলছেন? ওই সে মর্ম কেন লেখো গ্রন্থের ভিতর, মহাভাব নিত্যা কেন প্রকাশ করিলা, তাহার স্বরূপ রাধা জীবে কেন জানাইলা। তুমি যে লিখিলে জীবে সম্ভব না হয়, এত কহি গ্রন্থ লইয়া যমুনা ভারয়। এইটি বলে উনি গ্রন্থ নিয়ে গিয়ে যমুনায় ছুঁড়ে ফেলেন। ভাগ্যিস ওই দুটি কপি ছিল, প্রভু গোস্বামী কপি রেখেছে, তাই থেকেই এত কিছু হয়েছে এখন পর্যন্ত। কৃষ্ণদাস কবিরাজ সেখানে লিখছেন, যখন মহাপ্রভু গোদাবরী থেকে ফিরে এসছে, এবার তত্ত্বগোষ্ঠী হচ্ছে, তত্ত্বগোষ্ঠীর সময় লিখছেন, মহাপ্রভু বলছেন সেটি উনি লিখছেন। পঞ্চতত্ত্ব আত্মাকং কৃষ্ণং ভক্তরূপং স্বরূপম, ভক্তি অবতারং ভক্তিয়ার্থং নমামি ভক্ত শক্তি। পঞ্চতত্ত্বকে মহাপ্রভু চৈতন্য, প্রভু নিত্যানন্দ, আচার্য অদ্বৈত, শ্রীনিবাস, শ্রী গদাধর, এই হলো পঞ্চতত্ত্ব। এই পঞ্চতত্ত্ব কি না ভক্তির তত্ত্ব, এরা ভক্তিতে বিগলিত। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বললেন মহাপ্রভু মহাভাব, এই মহাভাব জীবের হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিল মহাভাব, ব্রহ্ম চৈতন্যের স্বয়ং সেই মহাভাবটি হয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখছেন, স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ সকলে একলে ঈশ্বর, অদ্বিতীয় নন্দ আত্মজ রসিক শেখর, রাসাদি বিলাস ব্রজললনা নাগর, আর যত দেখো সব তার পরিকর। সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য,
সেই পরিকর গণ সঙ্গে সবে ধন্য। একলে ঈশ্বর তত্ত্ব চৈতন্য ঈশ্বর, ভক্ত ভাবময় তার শুদ্ধ কলেবর। কৃষ্ণ মাধুর্যের এক অদ্ভুত স্বভাব, আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করে ভক্ত ভাব। এটিকেই শ্রীরামকৃষ্ণ সবচেয়ে জোর দিয়েছিলেন। ভগবান যখন ভক্ত ভাবে বিরাজ করে, ভগবান নিজে অবতীর্ণ হয়ে যখন নিজে ভক্ত ভাব অবলম্বন করে, তাৎপর্য রূপ গোস্বামী তাৎপর্য বলেছেন, আমরা বলছি। ইথে ভক্ত ভাব ধরে চৈতন্য গোসাই, ভক্ত স্বরূপ তার নিত্যানন্দ ভাই। ভক্ত অবতার তাই আচার্য গোসাই, এই তিন তত্ত্ব সবে প্রভু করি গাই। এক মহাপ্রভু আর প্রভু দুইজন, দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ। এই তিন তত্ত্ব সর্ব আরাধ্য মানে, চতুর্থ যে তত্ত্ব ভক্ত তত্ত্ব আরাধক জানে। শ্রীনিবাস আদি কোটি কোটি ভক্তগণ শুদ্ধ ভক্ত, শুদ্ধ তত্ত্ব তা সবার গণন। গদাধর আদি শক্তি প্রভুর শক্তি অবতার, অন্তরঙ্গ ভক্ত করি গণন তাহার। যাহা সবা লয়া প্রভু নিত্য বিহার, যাহা সয়া লয়া প্রভুর কীর্তন সমাহার। যাহা সয়া সভা লইয়া করে প্রেম আস্বাদন, যাহা সভা লইয়া দান করে প্রেম ধান। এটি তত্ত্বের মূল অংশ, চৈতন্য তত্ত্বের মূল অংশ এটি। গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্ব বলে যে তত্ত্বটি আছে, তারই একটি মূল অংশ। এরই একটি অংশ মাত্র কৃষ্ণ কনসিয়াসনেস তারা একটি অংশ নিয়ে জগতে ব্যক্ত, সেটি হলো তার রাসতত্ত্বের নির্যাস। স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ একলে ঈশ্বর, অদ্বিতীয় নন্দ আত্মজ রসিক শেখর, রসাদি বিলাসী ব্রজ ললনা নাগর, আর যত দেখো সব তার পরিকর। এই পর্যন্ত কৃষ্ণ চৈতন্য হচ্ছে এই পর্যন্ত। আচ্ছা, সব ভাগ আছে, তাদের মধ্যে আমাদের প্রয়োজন নেই। বলছেন রামানন্দ আর স্বরূপের কাছে মহাপ্রভু বিলাপ করছে, মহাপ্রভুর মধ্যে বিলাপ এসেছে, কৃষ্ণ আকাঙ্ক্ষা জেগেছে। তো ওদের কাছে বলছে, শোনো বান্ধব, কৃষ্ণের মাধুরী, লোভে মোর মন ছাড়ি লেখো বেদ ধর্ম, যোগী হইয়া হইল ভিকারী, কৃষ্ণ লীলা মণ্ডল শুদ্ধ শঙ্খ কুণ্ডল।
গড়িয়াছে সুখ কারিগর। সুখ কারিগর গড়িয়াছে মানে ভাগবতের কথা বলছে, সুখদেব গোস্বামীর কথা বলছে, কি বর্ণনা করছে। লৌকিক লীলার ধর্ম মর্যাদা রক্ষণ, স্তুতি ভক্তে করে তার চরণ বর্তন। অদ্বৈত আচার্য এটি প্রকাশ করছে। চৈতন্য গোসাইকে আচার্য করে প্রভু জ্ঞান, আপনাকে করে তার দাস অভিমান। অদ্বৈত তো বয়সে কত বড়, কিন্তু উনি প্রভুর দাস। সেই অভিমানে সুখে আপনা পাশরে কৃষ্ণ দাস হও জীবে উপদেশ করে। উনি সবাইকে কৃষ্ণ সেবার, কৃষ্ণদাস অর্থ কৃষ্ণ সেবা, কৃষ্ণ সেবার উপদেশ দিচ্ছে। কৃষ্ণদাস অভিমানে যে আনন্দ সিন্ধু, কোটি ব্রহ্ম সুখ নহে তার এক বিন্দু। মুক্তি যে চৈতন্য দাস আর নিত্যানন্দ, মুই দাসভাব সম নাহি অন্যত্র আনন্দ। দাসভাবে সেই আনন্দ। চৈতন্য গোসাই, গোস্বামী মহারাজ অদ্বৈত আচার্য তিনি বললেন, ঘোষণা করলেন, রাধা ভাবকান্তি সম্বোধিত কৃষ্ণ অবতার আবির্ভূত। রাধা ভাবকান্তি সম্বোধিত কৃষ্ণ অবতার আবির। বুঝছেন? কিন্তু কেমনে বোঝা যাবে? হাউ ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? কেমন করে সেটি জানতে পারে? কেমন করে সেটি বুঝতে পারে? আর কেই বা বুঝতে পারে? বুঝতে গেলে কি লাগে? বললেন মনের পাত্রটি লাগে। মনের পাত্র, কোন মনের পাত্র? যে মনে অনেক মন নেই সেই মনের পাত্র। যে মনে মাত্র একটি মন আছে, মনের পাত্রে অনেক মন আছে। একটা মন হিসেব করছে, একটা মন কাউকে বিদ্রুপ করছে, একটা মন কাউকে কারোর ক্ষতির চিন্তা করছে, একটা মন কারোর দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে, একটা মন জগতের দ্বারা আকর্ষিত হচ্ছে, একটা মন জড় দিকে নিয়ে চলে যাচ্ছে, একটা মন পার্থিব সমস্ত জৈব চেতনায় নিয়ে যাচ্ছে। এত সব মন আছে। অদ্বৈত গোসাই বললেন মনের পাত্র, মনের পাত্রে অনেক মন নয়, একটা মন, এক মন। বললেন লক্ষ লক্ষ নয়, এক লক্ষ। একটা মন, একটা লোক। বলছেন কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি, তাতে তিন প্রধান: চিৎ শক্তি, মায়া শক্তি, জীব শক্তি। চিৎ শক্তি, মায়া শক্তি, জীব শক্তি। মন কিসের আবর্তে আছে? আর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে আছে। জীব শক্তির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে।
জৈব ব্যাপার স্যাপারের মধ্যে আবদ্ধ, সেখান থেকে ওকে সরিয়ে দিয়েছে, ওখান থেকে ওকে সরিয়ে নিয়েছে। বললেন प्रहलाद महाराज, तस्मात् एकेन मनसा भगवान सत्त्वत्वान् पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येय विद्यं च नित्यदा। भागवत तस्मात् एकेन मनसा, এটাই আচার্যদেব বলে, তস্মাৎ একেন মনসা, সেখানে মনটিকে তৈরি করো একটা মন। সে মনটি কেমন হবে? ভগবান সত্ত্বত্বাং পতিঃ, সে মন জানবে একটা সত্য, জান একটা মন আর একটা সত্য, অনেক কিছু দরকার, ছোট ছোট ব্যাপার, তাতেই সব। একটা মন সে ভগবানকে চাইবে, আর একটা সত্য সে জানবে একটাই সত্য আছে, সে ভগবান, ভগবানই সত্য। আর কি? ত্বাং পতিঃ, সে জানবে, সে বিশ্বাস করবে, তার অন্তরের উপলব্ধিতে সে বিশ্বাস করবে, দৃঢ় বিশ্বাস। সে বিশ্বাস করবে ভগবান স্বয়ং তার জীবনের রাজা, ভগবানই তার জীবনের পরিচালক, ভগবানই তার জীবনের গতি, ভগবানেই তার জীবনের গতি। শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যঃ চ ধ্যেয় পূজ্যং চ নিত্যদা। শ্রোতব্য, শ্রবণ করবি, ভদ্রং কর্ণেভি শৃণুয়াম দেবা, সে ভগবানের কথা শ্রবণ করবি। কীর্তিত তদীয়াশ্চ, সে কর্ম করবে, সে যে কর্তব্য প্রাপ্ত হয়েছে ভগবানের কাছ থেকে সেই কর্তব্য কর্ম করবে, সে কর্মযোগে যুক্ত হবে, সে কর্মের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে নিমজ্জিত করবে, সে ধ্যান করবে, কর্মের মধ্যে সেই ধ্যানে লুপ্ত হয়ে যাবে, কর্মেই সে ধ্যানে মগ্ন হয়ে যাবে, মগ্ন হয়ে যাবে। কর্মের মধ্য দিয়ে সে পূজা উপহার করবে, ভগবানকেই সে নিত্য পূজা করবে তার নিত্য কর্মের মধ্য দিয়ে। বলছেন তৎশ্রদ্ধা দানঃ মুনয়ো জ্ঞান বৈরাগ্যাঃ যুক্তয়াঃ পশ্যন্তি আত্মানি চ আত্মানাং ভক্ত্বা শ্রুতৌ গৃহীত্বা। তখন তার মন ভক্তি রসে প্লাবিত হয়ে গিয়েছে, আর সেই সাগরের মধ্যে সে কি দেখবে? আত্মতত্ত্ব অনুভব করবে,
পরমাত্মার আত্মারূপকে সে তখন দেখবে, অন্তর মাঝে ভগবানকে সে দেখবে, অন্তর মাঝে ভগবানের অনুভব প্রাপ্ত হবে, অন্তর মাঝে ভগবানের অনুভব প্রাপ্ত হয়েছে সত্য লাভ করবে, চৈতন্য লাভ করবে, সে পরমানন্দ লাভ করবে। বলছেন সে যেন তদ্বৎ হয়ে উঠবে, আত্মবৎ হয়ে উঠবে, আত্মবৎ সে হয়ে উঠবে। তার মন তখন প্রসন্ন হয়ে থাকবে, সে তখন প্রসন্ন মনের অধিকারী। ভগবানের স্পর্শ যে মন পেয়েছে সে মন প্রসন্ন মনের অধিকার। এবং প্রসন্ন মনস ভগবত ভক্তি রূপতঃ ভগবত তত্ত্ব বিজ্ঞান মুক্ত সঙ্গ যায়। এমন করে যখন মন তার প্রস্তুত হয়ে যাবে, এমন করে যে মন তার ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবে, এমন করে যে মন এমন আনন্দিত হয়ে ভগবানের ভাব তার মন তার স্পর্শ প্রাপ্ত হওয়ার আনন্দে আপ্লুত হয়ে প্রসন্ন হয়ে, এমন প্রসন্ন মন, এমন প্রসন্ন মন, সে তখন ভগবানের যে ভক্তিতে ভরপুর হয়ে থাকে, পরিপূর্ণ হয়ে থাকে। আর সে প্রাপ্ত হবে ভগবত ভক্ত তত্ত্ব বিজ্ঞান, এটি পরিপূর্ণ বিজ্ঞান। সম্পর্কে যারা বলে থাকেন এটা মানুষের মনের একটাই অবস্থা, অনেকে নানা কিছু বলে, তাদের ধারণাই নেই এটা কতটা সাইন্টিফিক। যদি কখনো এই ত্রয়ী মার্গে কেউ প্রবেশ করেন, তার সমস্ত অন্য মনোভাব ঘুচে যাবে, মুহূর্তে ঘুচে যাবে। বুঝতে পারবেন যে ভক্তি জীবনের মাঝে জাগ্রত করা সবার পক্ষে সম্ভব, নন ডিসক্রিমিনেট, কোন বিচার বাছ বিচার সেখানে নেই। এ পারবে ও পারবে না তা না, সবাই পারবে, কিন্তু কি করে পারবে সেই পথে যেতে হবে। সেই পথ হলো মনের বিশুদ্ধিকরণের পথ, মন পরিপূর্ণভাবে বিশুদ্ধ। মনের মধ্যে ওই জাগতিক আবিলতার কোনো কিছু থাকে, চিৎ শক্তি, মায়া শক্তি আর জগৎ শক্তি বা জীবশক্তি। জীবশক্তির মধ্যে যদি সে আবদ্ধ হয়ে থাকে তাহলে তো হবে না। এর থেকে যখন পেরিয়ে গেল আবার মায়ার জাল সে পেয়ে ধরবে। এবার অর্জুনকে মায়ার জালে জড়িয়ে ফেলেছে, জানেন তিনি ভগবান সঙ্গে রয়েছে, সবই জানেন, অথচ বিহ্বল হয়ে গেল, হাতের অস্ত্রটাও পড়ে গেল, নিজেও পড়ে গেল। আর যা আর্গুমেন্ট দিলেন সব তার নিজের আর্গুমেন্ট, অ্যাজ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল পার্সন যেমন জগতেশ্বর আর্গুমেন্ট দেয় তেমন আর্গুমেন্ট, এমন আর্গুমেন্ট তিনি দিলেন। তার ফলে তার মধ্যে আবিলতা আসে, অর্জুন বিহ্বল হয়ে গেলেন। অর্জুনের মাঝে, তার মনের মাঝে
আসলো নানা ধরনের মানবিক বিকার। মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে গেলেন তিনি। মায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে তিনি ভগবানের যে স্পর্শ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, ভগবানের সঙ্গ প্রাপ্ত হয়েছে, ভগবানের বন্ধুত্ব প্রাপ্ত হয়েছে, সব তিনি ভুলে গেলেন। অর্জুনের ভ্রান্তি আসলো, মায়া শক্তির দ্বারা আবদ্ধ হয়ে চিৎ শক্তির স্পর্শ তিনি পাননি। মায়া শক্তির দ্বারা আবদ্ধ হয়ে অর্জুন সেখানে বদ্ধ হয়ে গেল। বলছেন যখন এমন হবে, বিদ্বাতে হৃদয় গ্রন্থি সিদ্ধান্তে সর্ব সংশয় শ্রীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি দৃষ্ট এব আত্মানি ঈশ্বর। ভগবানের পথে যেতে হলে মনের মাঝে যা সংশয় আছে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। হৃদয় গ্রন্থি বিদ্যাতে হৃদয় গ্রন্থি, হৃদয়ের মধ্যে নানা রকম গ্রন্থিতে আবদ্ধ হয়ে আছে হৃদয়, নানাভাবে বন্ধন হয়ে আছে, আবিলতার দ্বারা আবিষ্ট হয়ে আছে। অর্জুনের যেটি এসে গিয়েছিল, নানা আবিলতা এসেছিল তার মধ্যে। এই হৃদয় গ্রন্থি ছিন্ন করতে হবে। যখন হৃদয় গ্রন্থি ছিন্ন হবে, যখন সব সংশয় ছিন্ন হবে, যখন সকল সংশয় থেকে সে মুক্ত হয়ে যাবে, যখন সমস্ত এই সংশয় আচ্ছন্ন হয়ে জাগতিক যে আবিষ্ট হয়ে থাকবার যে কর্মাদ সেখান থেকে মুক্ত হয়ে যাবে, তখন সে ভগবত ভাব প্রাপ্ত হয়, ভগবত অনুভব প্রাপ্ত হয়, ভগবানের সত্য লাভ হয়। বলছেন असौ गुणमयी भावीभूत सूक्ष्म इंद्रिय आत्मनि स्वानिर्मितेषु निविष्ट भूते भूतेषु तद्गुण। কি প্রাপ্তি হবে তখন? তার তখন কোন প্রাপ্তিটি হবে? না অসৌ গুণময় সেই গুণটি প্রাপ্তি হবে। কোন গুণ? ভগবানের গুণ সে প্রাপ্ত হয়। এই হলো তার ভাগবতী মনে ভিত্তি, তার দৃঢ় বিশ্বাস, ভগবানের জন্য ভালোবাসা, মনের অভ্যন্তরে তার বিপুল ভক্তি, এর দ্বারা সে প্রাপ্ত হবে ভাগবতী গুণ। ভগবানের গুণ প্রাপ্ত হয়েছে, কালাতীত সেই গুণ, সেই কালাতীত গুণ প্রাপ্ত হয়েছে। সকল ইন্দ্রিয়ের যে আবেষ্টন, সেই আবেষ্টন থেকে মুক্ত হয়েছে, এক মুক্ত মনের অধিকার। এই মুক্ত মনটি কেমন সে গড়ে তুলবে? না স্বনির্মিতেষু নিবিষ্ট ভূতে ভূতেষু তদ্গুণ। এই মুক্ত মনটি সে তখন, ভগবান তখন যেন স্বয়ং সেই মনটি নিজে হাতে গড়ে দিচ্ছেন, যেন ভগবানের নিজে হাতে গড়ে দেওয়া একটি মন। সেই ভাগবতী কারিগর তিনি নিজে হাতে একটি মন গড়ে দিচ্ছেন। এই হলো দিব্য। এই দিব্য মন ওই ভক্তের মধ্যে জাগ্রত হচ্ছে। দিব্য মনের জাগরণে তার ভক্তি দৃঢ় হচ্ছে, তার ভক্তি চিরস্থায়ী হয়ে যাচ্ছে। সে ভগবানকে আর ভুলবে না, ভগবানের প্রতি তার বিশ্বাস আর নড়চড় হবে না, ভগবানের জন্য তার ভালোবাসা আর ক্ষীণ হয়ে যাবে না।
ভগবানের প্রতি তার আকর্ষণটি সদা বিরাজমান থাকবে। জগৎ মাঝে দিব্য মনের সে হবে অধিকার। আমাদের যে সাধন শাস্ত্র এই দিব্য মনেরই তর্জমা করেছে। এমন দিব্য মন সেখানে গড়ে উঠবে যেমন এক মনে ভগবানকে চায়, যেমন এক মনে ভগবানের জন্য আকাঙ্ক্ষী হয়ে যায়, যেমন এক মনে ভগবানের প্রতি নিবিষ্ট হয়ে যায়, যেমন এক মনে একনিষ্ঠ হয়ে ভগবানকে বরণ করে নেয়। এমন মন হলো দিব্য মন, দ্য ডিভাইন মাইন্ড। তাকেই নানা নাম নানাজন দিয়েছেন। তারই নাম সুপ্রামেন্টাল, তারই নাম সুবর্ণ জ্যোতির্ময় মন, আর তারই নাম দিব্য মন। এই দিব্য মন সেই মন যে ভগবানকে নিয়ে মশগুল থাকে। তার একটি লক্ষ্য ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকা। তার একটি মন আছে শুধু ভগবানের জন্য, আর সেই ভগবানের জন্য যুক্ত হয়ে যা কিছু জগতের কর্ম, সে জাগতিক সকল কর্ম সে ভগবানকে কেন্দ্র করেই সেই কর্ম কার্যায়িত হয়ে চলেছে। হে প্রভু সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম সনাতন, এমন ভাগবতী মন জাগ্রত হোক সেই জীবনে যিনি আকাঙ্ক্ষী, এর জন্য প্রকৃতভাবে যিনি আকাঙ্ক্ষী। আমরা এখন বেদমন্ত্র পাঠ করবো, সবাই পার্টিসিপেট করো। ওম বাগ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা, মনঃ মে বাচি প্রতিষ্ঠিতা। ওম বাগ্মে প্রতিষ্ঠিতা মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতা। আবিহি আবিহি মে দেব, বেদস্য মানিং স্তঃ শ্রুতং মে মা প্রহসিহ। অনিনোদিতেন রাত্রাং সংদধামি। ঋতাং বদিষ্যামি সত্যাং বদিষ্যামি। তৎমামবতু তদ্বক্তারমবতু। তৎমামবতু তদ্বক্তারমবতু। মামবতু বক্তারাম। avatu mam avatu bhaktaram शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु मम अङ्गानि
प्राणचक्षुः ॐ आप्यन्तु ममङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः पुत्रमातः बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि श्रोत्रमादाः बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदाम् सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् अहं ब्रह्म निराकुर्यात्मा मा ब्रह्म निराकरो निरकुर्यात् माम ब्रह्म निरकरोतु अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु निरकरणमस्तु मयि सन्तो ते मयि सन्तो धर्मसे सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमादाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ॐ पूर्णमादाः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनो भवतु सहनो भुनाक्तु ॐ सहनावतु सहनौ सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनो अदितमस्तु मा विद्विषावहै शांति 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 शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवति हरिओमः ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं भवति हरिओमः बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः शं नो बृहस्पतिः शं नो ब्रह्मणे नमः देवायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मसि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि
तद्मामवतु तद्वक्तारामवतु अवतु माम् अवतु वक्ताराम् ओम शांति 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 भद्रं कर्णे विश्राम देवा क्षवीयोत्रा पश्चिमदवहितं यतायो ओम शांति 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 আমরা এখন 2 মিনিট ধ্যান করবো সবাই মিলে এখন 2 মিনিটস মেডিটেশন নাও 2 মিনিটস মেডিটেশন 2 মিনিট ধ্যান সবাই মিলে জয় মা জয় মা আমরা আজ এখানেই শেষ করছি আবার আমরা মিলিত হব আগামী রবিবার ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম 5:30 বিকেল আগামী রবিবার আবার বিকেল 5:30 সবাই ভালো থাকবেন সবাইকে নমস্কার উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট
আচ্ছা